ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਫਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ नाम दे विच आमीन हालेलुया। तारीफ करिए फिर तो परमेश्वर की। हालेलुया प्रेशियस जीसस। वचन कटांगे अपन बुक ऑफ जजेस न्यायियां दी पुस्तक ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। Giudici, capitolo 2, versetto 23. Il Signore lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le diede nelle mani di Giosuè. Amen. Amen. और chapter 3 ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੜ੍ਹੀਏ। Okay. Giudici, capitolo 3, versetto 1 e 2. Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova. Per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima. Questi popoli erano. Hallelujah. पंजाबी रख दिए चैप्टर 2 हाँ ओके 2:23 न्यायियां दी पोथी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ 2:23 ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਰਸ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਭਜਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਕੱਢੀਏ 3 ਦਾ ਪਹਿਲੀ 2 ਆਇਤ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤਾਵਾ ਲਵੇ। मेरा इसे लिए जो इजराइलियां दियां पीढ़ियां ਨੂੰ जिन्हां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਖਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ये कहने के तेरे लिए रिंतो को यंत्रे बेबे हालेलुया प्रेशियस जीसस। ये कार्रा को लोकुतोरो वो सिंद्रो वो यंत्रे बेबे आमीन। वचन च लिखिਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ने ना तो उतो कड्डिया ते ना ही यहोशूआ दे हाथ दे विच दिता। जेड़ा चैप्टर 3 दे विच आपां पढ़िया कि ये ओ कौमां जिन्हां नूं परमेश्वर ने रहन दिता, ओ इसलिए रहन दिता ताकि ओ इजराइली जिन्हां ने लड़ाइयां नहीं लड़ियां सी, जिन्हां ने ओ स्ट्रगल संघर्ष दा समा नहीं देखिया सी, उन्हां गैर कौमां नूं उत्थे छड्ड के कुछ रोड़े छड़ के, कुछ कंडे छड़ के उन्हां इजराइली लोकां दा परतावा, प्रोवा, टेस्ट लवे। हालेलुया। मींस के जदों हुण इजराइली कनान दे विच आ उन्हां दा कब्जा वा उत्थे, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, कुछ गैर कौमां, कुछ एनिमीज, विरोधी उत्थे हैगे आ जिहड़े परमेश्वर ने उथों नहीं कड्डे, ना अपने दास दे हत्थ दे विच दित्ते, ताकि खुदा परतावा लै सके इजराइलियां दा। तुहानूं याद है कि दूसरा कुरिन्थियां विच पढ़दे पौलुस कहंदा कि प्रकाश बाणियां दी बहुतायत दे कारण मैं किते हद्दों बाहर फुल ना जावां, इसलिए मेरे एक कंडा चुभिया गया। और पौलुस कहता ਇਹਦੇ ਲਈ मैं परमेश्वर दे अगे 3 ਵਾਰੀ
प्रार्थना की ते परमेश्वर ने मैंने कहा कि मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी आ, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी आ। मींस के पौलुस कहना मैं 3 बारी प्रार्थना की। बाइबल टीचर कुछ मानते आ, कुछ इस चीज का दावा करते कि वो कंडे की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ कुछ कोई बीमारी ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ आई सी। पौलुस कहता है इसलिए मैं 3 बारी प्रार्थना की परमेश्वर दे के, लेकिन परमेश्वर ने बीमारी दूर नहीं की। परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी है। आमीन, हालेलुया। पौलुस की लाइफ में भी कंडा है तो परमेश्वर ने छाड़ दिता। कनान दे विच भी कुछ कंडे परमेश्वर ने छाड़ दिते ताकि इजराइलियों का परतावा ले सके। कल ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ परमेश्वर ने इदां नहीं छड़ दित्ते कि बस ਹੁਣ आराम ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। परमेश्वर ने कुछ एनिमीज ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਾਂ। बहुत सारे चीज़ों का करके मैं कुछ चीज़ां डिक्लेयर नहीं कर सकता। इजराइल की गल करते हैं तो वो किहड़ियां कंट्रियां दे विच एक कोई यहूदी कह लो या उत्थे खुदा दे लोग कह लो वो घिरिया होया वा। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता, नाम सही गल है। हालेलुया। लेकिन ओदी पावर कितनी पाएगी जानते हैं। लेकिन मैं तुहानूं दसदा सेम लॉजिक जिहड़ा परमेश्वर ने उत्थे यूज कीता सी, अगर अज भी इजराइल ना घिरिया होवे शायद वो लूज हो जाए, वो बस कंफर्ट दे नाल रहना शुरू कर देवे। उन्हें पता है कि मैनू अपनी सेफ्टी रखने की लोड़ आ, उन्हें पता है कि मैनू अलर्ट रहने की लोड़ आ क्योंकि मैं घिरिया होया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीज़ां परमेश्वर तेरी लाइफ के विच उदों तक नहीं रिमूव करते, उदों तक नहीं करते जदों तक तुसी बिल्कुल सीधे नहीं हो जाते। मैं क्लियर कह रहा है। हालेलुया। मैरी टाइम की हुंदा वा तुसी एक बारी दो बारी चर्च आए तुहानू तुहाडा हल हो गया, सोल्यूशन हो गया, गवाही मिल गई आ, बाद जो तुहाडा माइंड इदां दा बन जाता तुहानू चर्च आना भी थोड़ा औखा लगना शुरू कर दिंदा। याद रखिए परमेश्वर कभी तारी बॉडी नू नहीं बचाना चाहते, तारी रूह नू भी वो बचाना चाहते हैं। आमीन। और तारी आत्मा नू भी बचाना चाहते हैं। अब कैंसर हीलिंग्स दिया टेस्टिमनी सुनते, बेबी ब्लेसिंग्स दिया होर कितनी गवाहियां सुनते हैं, इस भवन दे विच सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं। हालेलुया। लंगड़े चलते हैं, सब कुछ होंदा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर तारी बॉडी दे नाल तारी रूह नू भी बचाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। जब स्टार्टिंग च क्या सी, अगर शैतान एक स्कोर करता घबराना चाहिए कि उन्हें एक रन बना लिया, एक स्कोर बना लिया, तैयारी करिए, आराम के नाल वेट करिए और उठ के एक कोई छक्का लगाइए फिर। आमीन, हालेलुया। मुंह तोड़ जवाब दइए। आमीन। और जो तुसी ना थोड़े जिहा सीरियस आ वो फिर तुहाडे तो भजदा आ। याद रखिए परमेश्वर ने कुछ गैर कौमां, कुछ एनिमीज नू कढिया ही नहीं, इत्थे ही रहणगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी सोल्जर योद्धे बन सकन। आमीन। आज परमेश्वर तुहानू आत्मा दे योद्धे बनाना चाहता है। अगर तुहाडा सोल्यूशन हो गया, तुहाडी प्रेयर खत्म हो गई। मैं नहीं क्रिश्चियन इदां दे आ, हल हो गया, हुण बस हुण की प्रेयर दी लोड़ आ, आपां ओह मंगदे सी ओह तां मिल गया वा, बस हुण ठीक आ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਕਰ। ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੌੜੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਸਤ ਹੋਈਏ। ਪੌਲਸ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਕਈ ਖਤਰੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਦੌੜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਵਾ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੌੜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਸਟਿਲ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਵੇਟ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? 3.5 ਸਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਲੀਬ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮੌਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਲੀਬ ਨਾ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹਿ ਲਈ, ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਸ, ਉਹੀ ਸਲੀਬ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਨਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹੀ ਸਲੀਬ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆਨਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਡਾਇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ,
श्योर हो जाओ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ जिस हिस्से में शैतान द्वारा अटैक आज सेट हो गया फिर उस हिस्से में जी फिर सेट हो गया फिर उस हिस्से में जी याद रखो ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਨਾ ਤੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਲਕਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਨਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਮੀਨ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੰਨਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਹੰਨਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਬਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਹਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਭਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਭਲਾਈ ਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਨਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਕੰਫਰਟ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਤੋਂਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਅਯੂਬ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਖੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਡਬਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅੜੇ ਰਹੀਏ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਡਬਲ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਡਬਲ ਮਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਈਸਟਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਬਸ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਈਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਚੂਰ ਸਰਮਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਡੇਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮੀਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਿਰਾਂ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ हालेलुया। जो डायमंड सोचता है प्लान कर दो सब झूठा, वो सब फेल आ। परमेश्वर की एक नेचर आ, परमेश्वर वक्त तो बिना कुछ नहीं करते। परमेश्वर अपना सारा प्लान करते कदे भी जाहिर नहीं करते। वो पूरी योजना करते जाहिर नहीं करते। परमेश्वर के नाल कोई डीलिंग नहीं की, चर्च होना कोई डीलिंग नहीं की, परमेश्वर के कोल आना कोई डीलिंग नहीं की, बल्कि एक रिलेशन है। किन्हीं कहने लेरेस वर्ड परमेश्वर के नाल चलना कोई डीलिंग नहीं की, एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। रिश्तियां ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੇ ਵਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਸਿਰ ਹੋ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਜਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ। याद रखिए परमेश्वर की नेचर आ, परमेश्वर की आदत आ। कुछ एनिमीज को, कुछ गैर कौमां नूं अपने लोकां दे विच छड्ड दित्ता कि मैं परतावा भी ले सका अपने लोकां दा। मैं जान भी सका कि ये की करदे आ, मैं जान भी सका कि एक किन्ने क फेथ दे विच। और सैकंड उन्हां नूं परमेश्वर योधे वेखना चाहंदा सी। सैकंड जिहड़ा अब्राहम नूं कहा सी कि तू ते तेरे अंश गैर कौमां वाले काम नहीं करने। हुण जदों गैर कौमां कोल वा की कहा मैं चल रहे वा फेस्टिवल फेस्टे चल रहे आ गैर कौमां दे, ते हुण ओ लोग भी उत्थे आ। हुण परमेश्वर दे कोल समां वा चेक करन दा कि ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। कहने बाकी ने परमेश्वर मैनू इवन मेरी भी बहुत सारी परमेश्वर के प्रार्थना, परमेश्वर मैनू ऐदा दे माहौल तो कर दे कि मैं उस माहौल च होवां कि उत्थे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से कुछ अफेक्ट ना होवे। ये मेरी भी प्रार्थना बहुत बारी रही है, लेकिन परमेश्वर कहते मैं तेन थोड़ा चेक कर लवां। वो कहते मैं थोड़ा टेस्ट ले लवां, फिर एक समय आवेगा मैं तेन उदां दे माहौल दे विच भी लेके जावां। आमीन हालेलुया। याद रखिए अगर तुसी परमेश्वर की योजना दे विच प्लानिंग्स दे विच अखां मीट के उहदे नाल चलदे रहिए, उहदे वल अखां नूं उठा के चलदे रहिए, उहदी योजना दे विच बने रहिए। बहुत उतरा चढ़ाव आउणगे, इक्को गल याद रखनी तुहाडी जित हो चुकी है, तुसी जित चुके आ, उहने तुहानूं जित दे दित्ती है। डिले कदों हुंदा, हार कदों हुंदी जदों आपां घबरा के इधर उधर भजन की कोशिश करते हैं। परमेश्वर तुहानूं दिलेरी दा आत्मा देवे, तुहानूं अपनी दिलेरी दे नाल भरे, अपनी दिलेरी दे नाल तुहानूं भर देवे। आमीन। अज तो बाद जिहड़ा भी तुहाडा टेस्ट होवे पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल तुसीं उहनूं पास करो, पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल तुसीं उहनूं पास करो, पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल उहनूं तुसीं पास करो। आमीन। और याद रखिए दौड़ना वाले लेकिन सब्र दे ना, दौड़ना वाले लेकिन सब्र दे। पेशेंस एक मसीही की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तारी लाइफ सब्र नहींगा, शैतान तारी लाइफ में बड़ी इजीली काम कर जाता, शैतान तारी जिंदगी में बड़ी इजीली बेरा काम कर जाता है। जो तुसी पेशेंस वाले है ना, वो कई कुछ करता वा, तुसी सब्र दे नाल ही बैठे हैं। हालेलुया।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।